ಸದ ಪಗರಿಸ ಸದ ಪಗರಿಸ ನದ ನದಿಗಳ ಗಿರಿವನಗಳ ತಾಯ ಭರತ ಮಾತೆ ಓಂಕಾರದ ಝೇಂಕಾರದ ನಿನಗಿದು ಶುಭ ಗೀತೆ ನದ ನದಿಗಳ ಗಿರಿವನಗಳ ತಾಯ ಭರತ ಮಾತೆ ಓಂಕಾರದ ಝೇಂಕಾರದ ನಿನಗಿದು ಶುಭ ಗೀತೆ ಆಹಾ ಹಾ 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 ಆಹಾ ತುಂಬಿದ ಶಿಖರದಲ್ಲಿ ತಾಯ ನಿನ್ನ ನೆಲಸು ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಭೀತಿಯಿಂದ ನೀ ನಮ್ಮನು ಹರಸು ಪರ್ವತಗಳ ಶಿಖರದಿಂದ ಕಡಲಂಚಿನ ತನಕ ಕಡಲಂಚಿನ ತನಕ ಕಡಲಂಚಿನ ತನಕ ಕಡಲಂಚಿನ ತನಕ ಕಡಲಂಚಿನ ತನಕ ಪರ್ವತಗಳ ಶಿಖರದಿಂದ ಕಡಲಂಚಿನ ತನಕ ತಾಯ ನಿನ್ನ ಮಕುಟದಿಂದ ಹೊಳೆಯಲಿ ಮಣಿ ಕನಕ ಸರಿಗ ಪಗರಿಗ ಪದ ಸದ ಪಗರಿಸ ಸದ ಪಗರಿಸ ನದ ನದಿಗಳ ಗಿರಿವನಗಳ ತಾಯ ಭರತ ಮಾತೆ ಓಂಕಾರದ ಝೇಂಕಾರದ ನಿನಗಿದ ಶುಭ ಗೀತೆ ಲಾ ಲ ಲ ಲಾ ಲಾ ಲ ಲ ಲಾ 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 ಲ ಲ ಲ ಲಾ la 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 ವಿಂಧ್ಯಾಚಲದಾಚೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಧ್ಯಾರುಣ ಛಾಯೆ ಕಾವೇರಿಯ ತೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿಯ ಮಾಯೆ ಗಂಗೆಯ ಮುನೆ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ವೇದ ಘೋಷ ಈಶಾನಾಂ ಸರ್ವ ವಿದ್ಯಾನಾಂ ಈಶ್ವರ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಧಿಪತಿರ್ಬ್ರಹ್ಮಣೋಧಿಪತಿರ್ಬ್ರಹ್ಮ ಶಿವೋ ಮೇ ಅಸ್ತು ಸದಾ ಶಿವೋ ಗಂಗೆಯ ಮುನೆ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ವೇದ ಘೋಷ ದೇವದಾರು ವನಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮಂದಹಾಸ ಸರಿಗ ಪಗರಿಗ ಪದ ಸದ ಪಗರಿಸ ಸದ ಪಗರಿಸ ನದ ನದಿಗಳ ಗಿರಿವನಗಳ ತಾಯ ಭರತ ಮಾತೆ ಓಂಕಾರದ ಝೇಂಕಾರದ ನಿನಗಿದ ಶುಭ ಗೀತೆ ನದ ನದಿಗಳ ಗಿರಿವನಗಳ ತಾಯ ಭರತ ಮಾತೆ ಓಂಕಾರದ ಝೇಂಕಾರದ ನಿನಗಿದ ಶುಭ ಗೀತೆ ಓಂಕಾರದ ಝೇಂಕಾರದ ನಿನಗಿದ ಶುಭ ಗೀತೆ ಓಂಕಾರದ ಝೇಂಕಾರದ ನಿನಗಿದ ಶುಭ ಗೀತೆ ನಿನಗಿದ ಶುಭ ಗೀತೆ ನಿನಗಿದ ಶುಭ ಗೀತೆ ನಿನಗಿದ ಶುಭ ಗೀತೆ. Thank you, Abhay, for that beautiful rendition. I would now like to call Nikita Holla, Secretary, Student Council, to present the welcome speech. Thank you, Aditi. Good morning to everybody present here. I welcome you all to the online Swaraj 75, an online lecture session at colleges and schools on the occasion of the 75th years of independence, conducted in association with Disha Bharath. It is now my honor to welcome our guests and introduce them for the day. Before we do that, I'd like to give a small brief introduction about Disha Bharath. Disha Bharath is an NGO working in the field of value education since 2005. Various activity-based workshops are conducted for students, faculties, and parents on the theme Know Yourself, Know Your Country, and Know Your Culture. In the past 16 years, Disha Bharath has reached over 4 lakh students through their workshop. My Bharat, an online youth campaign to imbue patriotism, was organized by Disha Bharath in August 2020 to commemorate the Indian independence. This campaign reached over 15 lakhs people on social media pages. As a part of My Bharat Online Youth Campaign 2021, Disha Bharath has organized Suraja at 75 session to rekindle the spirit of patriotism and inspire the youth to understand the glories of past, realities of the present, and their roles in building a future for the nation. Let us all unite on the occasion of the 75th year of independence and work towards making Bharat the Vishwa Guru. I now take this opportunity to introduce our chief guest and keynote speaker, Dr. Rupa Vasudevan, Chancellor at West or Bharatiya Engineering Science and Technology Innovation University, Andhra Pradesh, and a trustee at Disha Bharath. A professional educationalist with 20 plus years of vast experience in education management at industrial business schools and university levels. Ma'am is appointed by Government of Karnataka as one of the top 10 academicians, executive members of the General Council of the Karnataka State Higher Education Council,
the apex body on education in the state, and was involved in the planning and implementation of ICT, the Information and Communication Technology initiatives, in association with the government of Karnataka. Dr. Rupa is actively involved in skilling and agricultural development activities and trying meaningful ways in which we can make a difference to our farmers while documenting their best practices or traditional agricultural knowledge systems by farmers from rural areas of South India, that is the states of Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, and Andhra Pradesh. Dr. Rupa has been promoting IAIS, the International Academy of Indian Students Studies College under Bharatiya Engineering, Science and Technology Innovation University, which primarily focuses on experimental or immersive study model of our civilization legacy, India's culture and heritage, traditional knowledge system, archaeology, art forms, and dance forms. Ma'am has also incepted Just Indic Think Bharatiya series of workshops that looks to exploring and understanding and celebrating the tangible and intangible heritage and will highlight the relevance of ancient systems of a contemporary society. She has implemented mentoring systems enabling young people to be mentored and thus carve a vision for their careers and help them focus to achieve their goals. Business strategy, policy planning and development, advisory for technological innovation, Women Empowerment Association are a few of ma'am's areas of expertise. Dr. Rupa has received various awards and recognitions at national and international level. International Gold Star Award for exemplary contribution in bridging gap between Thailand and India was awarded by the Ministry of Labour, Thailand. Mahila Ratna Award for contribution as a woman achiever, Higher Education Leadership Award in 2016 for digital learning are some of the awards ma'am has achieved. Dr. Rupa has delivered keynote talks in various national and international seminars and conferences. Dr. Rupa is currently a trustee at Disha Bharath. Ma'am, it's our honor to have somebody of your caliber here with us today. On behalf of Seshadripuram College, I welcome you to the program, ma'am. Thank you so much. Thank you. I now take this opportunity to introduce our guest of honor, Srimati Rekha Ramachandran, ma'am. Founder Secretary, Disha Bharath. Rekha Ramachandran, ma'am, holds a master's degree in economics from the University of Madras. Her spirit of nationalism and social service was nurtured by her family from a very young age. From her school days, ma'am has been actively involved with various social service organizations promoting nationalism and Indian culture. She has discharged various responsibilities effectively. Ma'am was instrumental in launching Disha Bharath in 2005. Ma'am has organized national and international conferences on topics related to youth empowerment, faculty enrichment, and value education. Rekha ma'am has also authored articles in various journals on the same. Ma'am is a motivational speaker on various platforms for students, teachers, parents, and general public. She has inspired over 4 lakh students, thereby enabling them to become a catalyst of social change. Rekha ma'am is also a member of the ethical committee in SMD Ayurvedic College run by Sri Virendra Hegde, Dharmasthala. She is an external committee member in PESIT University and MS Ramaya College of Arts and Science and Commerce. Ma'am is the founder secretary of Disha Bharath. We are very privileged to have you here with us today. Ma'am, on behalf of Seshadripuram College, I welcome you to the program, ma'am. I would like to welcome Sri M.S. Nataraj sir, Honorary Assistant Secretary, Seshadripuram Educational Trust Chairman and Governing Council, Seshadripuram College, to this program. Sir, I request you to recite over the program, sir. Thank you. And I extend a warm welcome to you, sir. I would like to welcome... Sorry, ma, I just got cut. Namaste to all of you and thank you for inviting me here. Very privileged to be a part of Seshadripuram group. Thank you so much. I'm sorry I got cut in between. It's okay, ma'am. Namaste. Namaste to all of you. I would like to extend a warm welcome to our principal, Dr. Meera H.N. ma'am. Welcome, ma'am. Thank you, Nikita. I would like to welcome Karthik K.S. sir, NCC Caretaker, Physical Education Director, to the program. Welcome, sir. Thank you. I would also like to welcome Manjunath H. sir, NSS Program Officer, to the program. Welcome, sir. I take this opportunity to welcome the members of Disha Bharath to the program. I would also like to welcome the faculty members of NSS and NCC to the program.
I would like to welcome Prithviraj K, Student Coordinator, Sheshadipuram College Volunteer, Disha Bharath, to the program, who has worked tirelessly in organizing this program. Welcome, Prithviraj. Thank you. I extend a warm welcome to all the heads of various departments, teaching and non-teaching staff. Last but not the least, I welcome all the students present here, eager to listen to the program. I welcome you all. Thank you. Thank you, Nikita. I would now like to call... Just a minute, even our speaker is there today, Ma. Shri Nityanand Vivek Vamshi. Hello. Hello, Okay. ma'am. I welcome Nitya. our speaker, Shri Nityanand Vivek Vamshi, sir, to the program, sir. Welcome. Okay, welcome, sir. He is the speaker for today. Okay. Nityanand, sir. Welcome, sir. Thank you, madam. I'd now like to request our chief guest, Dr. Rupa Vasudevan, ma'am, Chancellor, BEST University, to present the keynote inaugural. Over to you, ma'am. Namaste. Thank you so much, Nikita ji. And it's a great honor, it's a privilege to be a part of the first event of the Swarajya at 75, the My Bharat campaign. These events have been organized, especially in the colleges, in more than 120 colleges I've heard. And we have a keynote speaker in every college. Today we have Sri Nityananda ji, one of the most prolific orators that you would have ever listened to. We look forward to his speech. I would like to thank the organizers of Seshadripuram College, the secretary, Sri M.S. Natarajji and Dr. Meera, this very dynamic principal. I've had a chance to attend a program in Seshadripuram, Kengeri. You have a very vibrant and energetic team, I must say. And of course, Disha Bharath has become a way of life now for me. And this very, very visionary organization led, with a great team that's led by two visionaries, inspirational leadership, of course, of Smith Rekha Ramachandran madam and Mr. Rajesh Padmarji, the backbone of the whole thing. And really thankful to Disha Bharath for the second consecutive year of thinking of My Bharat campaign and initiating these dialogues through the Swarajya at 75. Thank you all. As we embark on the 75th Independence Day of India, we salute and we pay homage to the millions and millions of martyrs, who lost their life for our freedom struggle. Now, we only know about the great freedom fighters, but we can't even imagine, how many people suffered brutal deaths for our independence. And so many of them have gone unrecognized. Let's recognize, let's acknowledge and pay our respects to these magnanimous souls today. For what they have done for us is completely invaluable. And we recognize these brave hearts who sacrificed their lives for this nation. We salute their valor, their passion, and their patriotism. What we can truly do to pay homage to them, all of us, and ensure that their sacrifices do not go in vain. Swami Vivekananda ji always said, being a citizen of the country, it's our responsibility to build our nation of pride. How do we build a nation of pride? By doing pure deeds like helping our fellow citizens, by focusing on knowledge, by giving back the knowledge to the society, by reaching out to the people who really are in need, by having a strong character and by having a strength of mind. Now, what we have to say here is act responsible. A responsible citizen, according to me, is the one who values the nation, who values the tradition, who values the culture, feels pride in the culture and the heritage of our nation, and one who engages in the activities of tackling issues. Now, when I say this very sentence to my children, my students, I see so many of beautiful faces here from Sheshadripuram College. I have back there similar students who keep asking me. So you are asking us to engage in activities of tackling issues. How do we find an issue? Now,
when they ask me this question, I always have an answer to them where I say that, how do you see that some people are so different? They are engaging in so many activities and how they become great. You idealize them. What did they do differently that you do not do? They notice. Now, how do they notice? They notice the societal and social issues around them. They identify them. Now, how do they identify them? They identify them simply because of this one word, curiosity. They are curious. They want to engage in issues. Now, how do you become curious? You become curious when you care. That's the second word I come to, which is empathy. Unless you have curiosity, unless you have empathy, you will never see the issues that surrounds you or help tackle those issues. Some of the very important challenges that we are facing today, and for which we have youth participating in huge numbers. One is keeping our environment clean. We have the Swachh Bharat Abhiyan where we can all contribute to raising money for charities, for NGOs that are doing tremendous work in space where it is to do with heritage, our culture, our conservation, value education. Third, conservation of electricity, conservation of water, conservation of natural resources, protecting public properties, working on conservation of biodiversity of our country, conservation of our culture, our heritage. Now, youth is the largest population of our country. We call it the youth dividend because the average age of India as on date is 28, while US is at 40, Japan is at 45, China also is at 40. We are technically the workforce that the world is looking at. At 28, India is the youngest country of this world. So all responsibilities come on the youth of this country because you are the driving force of tomorrow. There is a huge potential, that lies with you, and you are the makers with a cause, and you have a very, very important role in shaping the future of our nation, the great nation India. Now, what do we do by demonstration? What do we do to leave the right legacy to our youth? Educationists, the leaders, the influencers. We have to demonstrate great idols in moral, ethical, and spiritual fields. And it's our responsibility to share, with the youth the breathtaking ensemble of the choicest gifts that is bestowed to this beautiful nation. Now, in the long 26-minute speech of Prime Minister Narendra Modi ji last year, in the year 2020, what did we focus on? We focused on the themes of Atmanirbhar Bharat. Then there was vocal for local. And of course, there was one more very important aspect he shares, make in India to make for the world. Now, today we are focusing, he said, today we are focusing on India to new heights, to build a new India, the Atmanirbhar, self-reliant India. And he said that history is evidence to the fact that when India is determined to achieve something, it has always, always done so. And he said that he believes in the nation, its people, and definitely the young citizens. Now, how do we contribute to this cause? How do we contribute to Atmanirbhar Bharat and the other important campaigns that are running around? It's created such a great buzz. As educationists, as faculties, as teachers, we need to influence these attitudes, emotions, knowledge, and behavior amongst our children, our youth. Orient about our nation, like Disha Bharat is doing. And if we cannot do it, we involve with NGOs such as Disha Bharat, who help us drive this education of nation, country, pride, culture. Knowing your country is knowing yourself, and that's when you really we feel proud to be an Indian, to be a Bharatiya. This generation knows how to make it happen because they are so adept with technology, with social media. And this generation knows what makes this country so unique.
It's our deep rooted values. And with a nation of 1.3 billion people, with 1,652 languages that we speak, each one of us speaks a minimum of 4 to 5 languages, don't we? And we are an ancient land of beautiful temples, of our heritage that goes back centuries. Gods lived here in this Pavitra Bhumi. And in Bharata, our teachings, our philosophy, it is reproduced in various aspects across the globe. World is speaking about yoga today. World is speaking about Ayurveda today. And it comes in with the various aspects of education, our faith, our character building that is imbibed in us from the childhood. We feel proud of the place where we belong to. We are from the land that gave birth to Vishwagurus, like the Swami Vivekananda ji, who traveled extensively across the globe, Swami Chinmayananda ji, Sri Adi Shankaracharya, and Sri Ramanujacharya. We are born out of a country that is rich in traditional knowledge systems, that is rich with great scholars, sages, and through thought leaders who spoke about our rich cultural heritage to the world. People look up to our country, and we have a strong role to play, whether we are teachers, whether we are parents, whether we are students, whatever we are in our personal professional life. We have a role to play to give back to our country, to be socially active. Now, Swami Vivekananda ji said, with a strong character and strength of mind, only then your intellect is expanded, and only by which one can stand in his or her own feet, and one gets real knowledge. So let's together, all of us together, focus on knowledge, promotion of acquisition of knowledge, promotion of acquisition of skill sets, while also facilitating the values that would ensure that this acquired knowledge is put to meaningful use for the benefit of our society, our communities, and our nation. On this occasion of Swarajya at 75, and as we move one step ahead towards our Independence Day on the 15th August, let's together volunteer to make Bharata a country which is united, which is prosperous, which is peaceful, and most importantly, disciplined as well. We are the stakeholders of the progress of this great nation, and all of us can see a huge opportunity lying in front of us. The future will be carved by our country for the world. And having said that, I wish this program all the success. I wish Sheshadripuram College all success. And I wish all the students present here all the very best for your life. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. Thank you, ma'am, for your inspiring and enlightening words. I now request our guest of honor, Srimati Rekha Ramachandran, ma'am, founder, secretary, Disha Bharath, to address the session. Okay. Respected members of the committee, Sheshadripuram College, respected Meeraji, Rupaji, and all my dear students. Thank you so much for inviting us. Sheshadripuram College has always been, since a very long association, you've always been special to Disha too, and we've been associated in many ways for our programs, Vivekananda Jayantis, everything. So thank you so much yet again. Yeah, having said that, I think I'll make it a very short speech. You can listen to a very enlightening. Just now Rupa gave an excellent message, and Nitya is also waiting to give a great message. So in between, just 2 sentences I would like to say. Undoubtedly, yes, it is the time for us to celebrate the 75th year of Indian independence, Bharat's independence. It's a great opportunity, and we should be so blessed that we're all in such a, especially you people, you're also in the youth, pink of your youth, and you're such beautiful age that you're going through, where you can really you can understand the roles and responsibilities of you, each one of you, towards Bharat. This is one thing. Secondly, as Rupaji
Meeraji said, we have to find undoubtedly think of how many people have sacrificed. 6 ಲಕ್ಷ ಜನ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣನ ಕೊಟ್ಟು ಬಲಿದಾನ ಮಾಡಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯನ ನಾವು how to use this ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. 6 ಲಕ್ಷ ಜನ ಅನ್ನೋದು ಸುಮಾರು numbers is not very small, my dear friends. We need to reflect on it. It is on one hand it is time for celebration, on the other hand it is important time for us to reflect. Yes, India has come a long way, there is no doubt about it, but it is a time for us to reflect on what we need to do, how we can make it a Vishwaguru, and that is only with the youth. If youngsters, as Rupaji very rightly mentioned, we have that youth dividend, that power of youth. We have so many number of youth population in India is the highest in the entire world. So it's time that you people say that I am going to be that change agent to make Bharat the Vishwaguru, because it is, we have all the potentials, all the values, all the culture, everything. We have everything already. All that we need to do is manifest it out to make the 75th year of independence a very great time, not only to celebrate, but in fact, all of you, I request each one of you to reflect. Only one reason I'll tell you, because when Macaulay said, he said there are, traveled through the length and breadth of this country, I have not found one thief, one beggar, one person of moral, not even one is without any values. They're such wonderful people. If we have to rule this country for long, Macaulay went to say that we have to do 2 things. One is break their cultural heritage. Second is to break their education system. And the colonized British have successfully done this. And he also went on to say, if we are going to do this, the Indians will remain Indians only by color and skin. By thought, they'll become European, is what he said. And they've very, very successfully done that, my dear friends. So that is why I'm telling you, let us all reflect upon our great values. Let us reflect upon this great culture. Let us understand our responsibility. And when you people, when India is going to celebrate the centenary of Indian independence, you people must be in your great age where you must feel a sense of feeling of satisfaction that you're giving back something to Bharat Mata. So let us all make our Bharat Mata the Aradhya Devata for the next few years to come. May she become your Aradhya Devata. May she become your Kula Devata. And may God bless you all with that kind of a mind and mindset that you have to take it upon yourself to make Bharat Mata the Vishwaguru. This is a great message that you need to take, and take a resolve at this point of time in your lives to make Bharat Mata the Vishwaguru. Thank you so much for giving me this opportunity. Thank you so much. Thank you, ma'am, for rekindling the hidden spirit of patriotism within us. Thank you. I'd like to call Shri M.S. Nataraj sir, Honorary Assistant Secretary, Sheshadipuram Educational Trust Chairman and Governing Council, Sheshadipuram College, to deliver the presidential remarks. Sir, you're muted, sir. ಏನ್ ದಿಶಾ ಭಾರತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಇದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಇತಿಹಾಸ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವೇದ ಕಾಲ ಇರ್ಬೋದು, ಮಹಾಭಾರತ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಮಾಯಣ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಂತೆಂಥದ್ದು ನಡೆದಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಇದು ಮುಸ್ಲಿಮರ ದಾಳಿ, ಬ್ರಿಟಿಷರ ದಾಳಿ, ನಂತರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸುಮಾರು 200 ವರ್ಷಗಳ ಹೋರಾಟ. ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವತಂತ್ರಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನದಿಂದ ನಮಗೆ 1947ರಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂತು. ಈ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ರೂಪಾ ವಾಸುದೇವನ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೇಖಾ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಅವರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆನಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನೇಕ ಹೇಳಿದ್ರು. 6 ಲಕ್ಷ ಜನ ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹೋರಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಾ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಗಲ್ಲಿಗೆ ಏರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿಯವರು ಮಗನ ಪ್ರಾಣನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಗೆ ಏರ್ಸೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದಾಗ ಅಮ್ಮ ನಾನು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ. ಆಗ ತಾಯಿ ಅಳ್ತಾಳೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಯಾಕಮ್ಮ ನೀನ್ ಅಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂದಾಗ, ನಿನ್ನಂತ ಮಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬಿದ್ರು ನಾನು ನಿನ್ನ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಾನು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆಯೋದಕ್ಕೂ ನಾನು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನನ್ನ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು
ಇದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಥಿಯೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ದೇಶಕ್ಕೆ ಗೌರವವನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲಾರು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ. ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಅವ್ರು ಯಾರೇ ಆದ್ರೂ ಅದ್ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇತ್ತೀಚಿನ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಬಹಳ ಫಾರಿನ್ ಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಹಳ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದು ದುರ್ದೈವ. ನಮ್ಮ 75 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಭಾರತ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಆಗ್ಲಿ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಆಗ್ಲಿ, ಕೃಷಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ಕ್ರಾಂತಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಸಾಕಷ್ಟನ್ನ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಂಡ್ರೆ 12% ಇಂದ ಇವತ್ತು 74% ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದೇ ಇವತ್ತು ರಾಕೆಟ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾಕಷ್ಟು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಈಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಂತ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಏನು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಿಂದ ಹಿಮಾಲಯದಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿವರೆಗೂ ಮತ್ತೆ ಪೂರ್ವದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮದವರೆಗೆ ಇರೋದ ಭಾರತ ದೇಶದ ಚಿತ್ರನ ಒಂದು ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಈ ತರ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಇರ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡ್ಬೇಕು. ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಇನ್ನೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿ ತಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಿಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಅಮೆರಿಕ ಸಮಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಎತ್ತರ ಮಟ್ಟಬೇಕು, ಜಪಾನ್ಗಿಂತ ಎತ್ತರ ಮಟ್ಟ ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. NCC ನಮ್ಮ ಏನು ದೇಶ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ದೇಶ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು. NSS NCCಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು, ಲೈಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ದಿಶಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ, ಒಂದು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರೂಪಾ ವಾಸುದೇವ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ರೇಖಾ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಹೇಳಿದರು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಮೀರಾರ್ ಅವರು ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿರೋದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಂಜುನಾಥ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಇದರ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಶಯಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸುತ್ತಾ ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. Thank you, sir, for your kind and inspiring words. To conclude today's session, I'd like to call Neha Paleja, President, Student Council, to give the vote of thanks. A very good afternoon to one and all present here. It gives me immense pleasure to deliver the vote of thanks today. On behalf of the college, I would like to express my heartfelt gratitude to our chief guest and keynote speaker, Dr. Rupa Vasudevan, Chancellor, Best Innovation University, for gracing us with her presence and imparting her knowledge with us today. Thank you, ma'am. I would like to express my heartfelt gratitude to our guest of honor, Srimati Rekha Ramachandran, Founder, Secretary, Disha Bharath, for being here with us today and for her insightful words. Thank you so much. Thank you. I would like to thank Shri M.S. Natraj Sir, Honorary Assistant Secretary, SCT, Chairman, Governing Council, Shadipuram College, for presiding over the program and for his motivating words. Thank you, sir. Thank you. I would like to thank our principal, Dr. Meera Achin ma'am, for her endless support and guiding us in every step of the way. Thank you, ma'am. Thank you, Neha. I would also like to thank Karthik KS, NCC Caretaker, Physical Education Director, for the support and help in organizing this event. Thank you, sir. Thank I you, ma'am. extend heartfelt gratitude to Manjunath S, NSS Program Officer, for his support and help in organizing the event. Thank you, sir. I express Thank my you.
I express my heartfelt gratitude to to the members of Disha Bharath for being here. Thank you. I would also like to thank Prithviraj K, Student Coordinator, Seshadripuram College Volunteer, Disha Bharath, and all other student volunteers for the help in organizing this event. Thank you. I'd Thank like you. to thank all the heads of departments, teaching and non-teaching staff for their continued support. I would also like to thank all the fellow students who participated in the event. Thank you all. Thank you, Neha. I now hand over the session to Nikita Hulla. Thank you, Aditi. Good afternoon to everybody again. I would like to give a brief introduction on our keynote speaker today, our first speaker on 1 week of the 1 week of lecture sessions. Our keynote speaker for the day is Shri Nityananda Viveka Vamshi sir. He is a renowned social activist, orator and writer. Hailing from Mandya, he has completed MA B.Ed from Ramakrishna Ashram, Mysore. Sir has served as a state convener for Yuva Brigade for 3 years. He has also worked in Vivekananda Kendriya Vidyalaya, Arunachal Pradesh for 3 years. He is the founder of Viveka Shikshana Vahini, an organization providing value education across Karnataka. He is presently serving as a state president of a national organization working towards the protection of cows. He is a very active member of Disha Bharath. Shri Nityananda ji has also authored and published many books like Virodha Hemachandu, Sagaradache Vivekananda, and many more. Sir, it's an honor to have you here today, sir, and we are very eager to hear you speak. I hand over the session to you, sir. You are muted, sir. Nitya, mute alidira. ಈಗ ಧ್ವನಿ ನಂದು ಈಗ ಸರಿ ಇದೆ. ಹಾ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ದಿಶಾ ಭಾರತ್ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೀನಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಹಾಗೆ ಗುರುವೃಂದ ಮತ್ತು ದಿಶಾ ಭಾರತ್ನ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ರೇಖಾಜಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟದ ಕುರಿತಂತೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, 1947 ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂತು ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು, ನಮಗೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಯಾವಾಗ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಗಸ್ಟ್ 15, 1947 ಅಂತ ಬರದೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ಫ್ರೀಡಮ್ ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಕುರಿತಂತೆ 5-6 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ, 5-6 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ, ಅಥವಾ 10-15 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ ಬಹಳ ಅಪರೂಪ. ಬಿಕಾಸ್ ಬಹಳ ಜನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ PUC-ಯಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ವರೆಗೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಓದಿ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನ ಓದಿ, ಆನಂತರ ಫಸ್ಟ್ PUC-ಗೆ ಸೈನ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಬೋರಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ. ಏನಿದೆ ಸರ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ? ಅವನು ಇವನನ್ನು ಕೊಂದ, ಇವನು ಅವನನ್ನು ಕೊಂದ, ಆ ರಾಜ ಈ ರಾಜನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ದ, ಈ ರಾಜ ಆ ರಾಜನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ದ, ಅವನು ಇಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಸತ್ತ, ಇಷ್ಟ್ರಲ್ಲೇ ಮುಗಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಯುದ್ಧದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಓದಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ದೇಶದ ಅಥವಾ ಪ್ರಪಂಚದ ಅನೇಕ ಖ್ಯಾತನಾಮರು ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನಂದ್ರೆ, ಯಾರು ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಅರಿತಿಲ್ಲವೋ, ಅಂದ್ರೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ವೋ, ಅವರು ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಕೂಡ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ ಓದ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತಿಳಿದಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದವರಿಗೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿಯು ಸಹ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಅಪಾರವಾದಂತ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇತಿಹಾಸಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಪಂಡಿತರೆಲ್ಲ ಬರೆದು ಕೂರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ಯಾಕೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವು ಹಾಕೊಳ್ಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಇತಿಹಾಸ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ.
ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ತಿಳಿದವನು ಮಾತ್ರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಇತಿಹಾಸ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಇತಿಹಾಸದ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದೋದಿಲ್ಲ. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುವಂತದ್ದೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅಸಾಮಾನ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ, ಅದ್ವಿತೀಯರ ಬಗ್ಗೆ, ಅಜೇಯರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಖ್ಯಾತನಾಮರಾದಂಥವರು ಉಳಿದ ಜನಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ತಮ್ಮ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಆತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಆದರ್ಶ ಪುರುಷರು ಅಥವಾ ಮಹಾನ್ ಪುರುಷರು ಯಾವುದನ್ನ ಆಚರಿಸ್ತಾರೋ ಉಳಿದವರು ಅದನ್ನ ಅನುಸರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಅನ್ನೋದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೀವನವನ್ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಜನ ಅವರನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೇ ಬದುಕಿರ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳುವುದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಗಳಾಗಿ ಅಂತ. ನೀವು ಜನರನ್ನ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ ಇಷ್ಟದಂತೆ ಸಮಾಜ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಬಯಸಿದ್ರೆ, ಆಗ ನೀವು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿರೋ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಗಳಾಗಿ ಅಂತ. ಆ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಗಳಾಗೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಓದಬೇಕು ಅಂತ. ಇವತ್ತು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಹೊರಟಿರುವಂತ ಆ ಇತಿಹಾಸದ ಭಾಗ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ. ಭಾರತ ಹೆಸರೇ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಕರೆದು ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಹೆಸರು ಭಾರತ ಅಂತ. ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ವಿದೇಶಿಗರು ಇಟ್ಟಂತ ಹೆಸರು. ಅವರಿಗೆ ಸಿಂಧು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರದೆ ಪಾಪ ಹಿಂದೂ ಅಂತ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಹಿಂದೂ ಇಂಡಸ್ ಆಯ್ತು, ಇಂಡಸ್ ಆಯ್ತು. ಆ ಇಂಡಸ್ ಇಂದ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹುಟ್ಕೊಳ್ತು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಹೆಸರು ಭಾರತ ಅಂತ. ಭಾರತ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ. ಈ ದೇಶವನ್ನ ಭರತ ಅನ್ನೋ ರಾಜ ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಭಾರತ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಹುಡುಕುವಂತವರು ವಾಸಿಸುವ ಜಾಗ ಅಂತ ಹಾಗೂ ಅರ್ಥ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಭಾ ಅಂದ್ರೆ ಭಾವ, ರಾ ಅಂದ್ರೆ ರಾಗ, ತಾ ಅಂದ್ರೆ ತಾಳ. ಸಂಗೀತದ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ರೂಪವೇ ಭಾರತ ಅಂತಲೂ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ ದೇಶದ ಹೆಸರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಂಥ ದೇಶ ಇತಿಹಾಸ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿದ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೂ ವಾಸ್ತವದ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೂ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡೋದೇ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹಿಂದೆ ಏನೇನ್ ನಡೀತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೂಗಿನ ನೇರಕ್ಕೆ ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಮೂಗಿನ ನೇರಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವರ ಕನ್ನಡಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಕಣ್ಣು ಬಿಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯರು ಸಭ್ಯತೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ಗೆ ತೆರ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದಂತ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ಗಳು ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ವು. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಹರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಮೆಹೆಂಜಾದಾರೋ ಅನ್ನೋ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಯನ್ನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಹೊರಟಾಗ, ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಗೆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಂತ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಭಾರತ ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಿಂದೆ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದರ ಅರಿವು ಅವ್ರಿಗಾಯ್ತು. ಅದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಸಿಂಧೂ ಬಯಲಿನ ನಾಗರಿಕತೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ತೀರಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದಂತ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಗಾಬರಿ ಬೀಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಸರಸ್ವತಿ ನಾಗರಿಕತೆ ಅಂತ. ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಆಸ್ತಿಕರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ನೀರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಗಂಗೆ ಚ ಯಮುನೆ ಚೈವ ಗೋದಾವರಿ ಸರಸ್ವತಿ ನರ್ಮದೆ ಸಿಂಧು ಕಾವೇರಿ ಜಲೇಸ್ಮಿನ್ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಕುರು ಅಂತ. ಬಹಳ ಜನ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳೋದನ್ನ ನೀವು ಸಹ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ, ಬಹಳ ಜನ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಇದ್ದೀರಾ. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ನದಿಗಳು ಇವತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ಗಂಗೆ, ಯಮುನೆ, ಕಾವೇರಿ, ನರ್ಮದೆ ಎಲ್ಲ ಹರಿತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ನದಿ ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರುಗಡೆ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಸರಸ್ವತಿ ನದಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ನದಿಯನ್ನ ಯಾಕಾದ್ರೂ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಸೇರಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇದೆ. ಅದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ನದಿ 6000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹರಿತಾ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತೀವೋ ಆ ಮರುಭೂಮಿಯನ್ನ ಹಸಿರುಗೊಳಿಸಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಬೋರ್ ಕರೆದು ಸರಸ್ವತಿ ನದಿ ಹರಿತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಭೂ ಪದರಗಳ ಮೇಲೆ ಆದಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದಾಗಿ ಆ ನದಿ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಯ್ತು, ಅದು ಮುಳುಗಿ ಹೋಯ್ತು, ಆ ನದಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಈ ಸಿಂಧೂ ಬಯಲಿನ ನಾಗರಿಕತೆ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವೋ ಆ ಸಿಂಧೂ ಬಯಲಿನ ನಾಗರಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 60% ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸರಸ್ವತಿ ನದಿಯ ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸರಸ್ವತಿ ನದಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ, ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ನಾಗರಿಕತೆ ಹುಟ್ಟಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ, ಭಾರತದ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ 6000 8000 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಭಯಕ್ಕೆ
ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅದನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಸತ್ಯ ತೆರೆಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೊಂದ್ ವೇಳೆ ಸರಸ್ವತಿ ನದಿ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಆದ್ರೆ ಸರಸ್ವತಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಆ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಖರವಾಗಿ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ನಾಗರಿಕತೆ ನಮ್ದಾಗತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ನಾಗರಿಕತೆ ಏನ್ಸಿಯಂಟ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಬದುಕಿರುವಂತ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮದೇ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಮ್ ದೇಶ ಭಾರತ. ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ಬೇಕು ಸರಿ. ಆದ್ರೆ ಇಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪರಕೀಯರ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಯ್ತು. ಈ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಜನ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅನೇಕ ಜನ, ಒಬ್ಬರಲ್ಲ ಇಬ್ಬರಲ್ಲ. ಈ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಜ್ನಿ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೋರಿಯರ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ. 18 ಸಲ ದಂಡಯಾತ್ರೆ ಬಂದ, 24 ಸಲ ದಂಡಯಾತ್ರೆ ಬಂದ, ಆ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ. ಈ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಮೊಘಲರ ನಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ನಂತರ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ನರು ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡಚ್ಚರು, ಫ್ರೆಂಚರು, ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು, ಇಂಗ್ಲಿಷರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ದೇಶವನ್ನ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರು ಅನ್ನೋ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಕೇಳಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಕೇವಲ ಹೊಡೆಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿರೋರು, ನಾವು ತುಳಿತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿರೋ ಹುಟ್ಟಿರೋರು ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, ನಾವು 2ನೇ ದರ್ಜೆ ನಾಗರಿಕರು, ಸ್ಲೇವ್ಸ್ ಆಗಿ ಬದುಕಿದ್ದವರು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕೀಳರಿಮೆ, ಇನ್ಫೀರಿಯಾರಿಟಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಮಗ್ ಬರಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ಫೀರಿಯಾರಿಟಿಯಿಂದ ಬಳಲಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಗುಲಾಮಗಿರಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟರೂ ಸಹ ಯಾರೂ ನಮ್ಮನ್ನ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾರೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಲವಂತದಿಂದ ಆಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು ಅವರನ್ನ ನಾವು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಹೊಸಕಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನ ಅವರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಓಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಕ್ಷಾತ್ರ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಅಗಾಧವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಾರ್ವಭೌಮ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಧನೆ ಅಲ್ಲ. ಜಗತ್ತಿನ ಅನೇಕ ನಾಗರಿಕತೆಗಳು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದ್ದಾವೆ, ಅಳಿದು ಹೋಗಿದ್ದಾವೆ. ಯಾರೋ ಬಂದು ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ನಾಗರಿಕತೆ ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕತೆ ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಷ್ಟೇ ಜನ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರ ಕೈಲೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ವಂಡರ್. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಅದ್ಭುತ. ಇದು ಈ ಅದ್ಭುತಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪೂರ್ವಜರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆ ತರಬೇಕಾದಂತ ಸಂಗತಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾವು ಹೇಗಿದ್ವಿ 2000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, 2500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬದುಕಿದ್ವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಇತಿಹಾಸ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಿದ್ವು. ಜಗತ್ತಿನ ಜನ ಊಟ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳು ತಲೆ ಎತ್ತಿದ್ವು. ತಕ್ಷಶಿಲಾ, ವಿಕ್ರಮಶಿಲಾ, ನಾಲಂದದಂತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶದಿಂದ ಜನರು ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹ ಸೈನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಕ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಝೀರೋ ಕಂಡಿಡಿದಿದ್ದು ಯಾರು? ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನ ಚಕ್ರವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನ ಯೋಗ ಕಂಡಿಡಿದ್ರು. ಆಯುರ್ವೇದ ನಮ್ಮವ್ರದು. ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಅಂತ ಮೊದಲು ಕಂಡಿಡಿದಿದ್ದು ನಮ್ಮವರು. ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ನ್ಯೂಟನ್ ಕಂಡಿಡಿದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಟನ್ಗಿಂತ 500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯರು ಅದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆ ಪುರಾವೆಗಳಿವೆ. ವಿಮಾನಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಭರದ್ವಾಜ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಕುರಿತಂತೆ ಇವತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸುಶ್ರುತ, ಚರಕರಂತ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಕಣ್ಣಿನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂತ ನಾವು ಇವತ್ತು ಏನ್ ಕರಿತೀವೋ ಅದನ್ನ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವೈದ್ಯರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ದಾಖಲೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಎಂಥ ಭಾರತೀಯನಿಗಾದ್ರೂ ರೋಮಾಂಚನ ಆಗದೆ ಇರಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಗರಿಕತೆ ನಮ್ದು. ಆದ್ರೆ ದುರಂತ ಈ ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ಇವತ್ತು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅದನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು. ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಸದಾಕಾಲ ಇನ್ಫೀರಿಯಾರಿಟಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಲ್ಲೇ ಒದ್ದಾಡೋ ತರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ನಮ್ಮನ್ನ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಆ ಸ್ಲೇವರಿನ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮನ್ನ ಸ್ಲೇವ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಗುಲಾಮರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಂದಿದೆ, ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿದೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಸ್ ಇದೆ, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸತ್ಯವನ್ನ ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮುಚ್ಚಿಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಎಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಥ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಂತ ಬ್ರಿಟಿಷರು 1857ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವನ್ನ ತಿಂತಾರೆ. ಆಗ ನಾನಾ ಸಾಹೇಬ್ ಪೇಶ್ವೆ, ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ, ತಾತ್ಯಾ ಟೋಪಿ ಅನ್ನುವಂತ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರುಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಹೆಸರು ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ, ಮಂಗಲ್ ಪಾಂಡೆ ಅಂತ. ಆ ಮಂಗಲ್ ಪಾಂಡೆ ಕುರಿತಂತೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂವಿನೂ ಬಂತು. ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಂಗಲ್ ಪಾಂಡೆಯ ಪಾತ್ರವನ್ನ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಂಗಲ್ ಪಾಂಡೆ
1857ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಆಗಿದ್ದಂತ ಈ ಕ್ರಾಂತಿ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಆ ಕ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲ್ಲ. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಕೊನೆಗೂ ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಕ್ರಾಂತಿ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಭಾರತೀಯರನ್ನ ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನೀವು ಆಳೋದಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ರಾಜ ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸೈನ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರೂ ಸಹ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಆ ಕ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಿಯತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನರನಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ, ರಕ್ತದ ಕಣಕಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪ್ರಿಯತೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವರನ್ನ ಆಳೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆನೇ ಉಪಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಫೇಕ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನ, ಸುಳ್ಳು ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಬ್ಬ ಪಂಡಿತ. ಆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರ್ಗೆ ಹಣವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು, ಅವನಿಗೆ ಸಂಬಳವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು, ಅವನ ಕೈಲಿ ಭಾರತದ ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅವನ ಮೂಗಿನ ನೆರಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋ ತರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೀಗೆ ವಿರೂಪಗೊಂಡಿದೆ. ಆದ್ರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ 1857ರ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ಎಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಹೋರಾಟವನ್ನ ತೋರಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿತ್ತು ಈ ದೇಶವನ್ನ ನಾವಿನ್ನು ಸುಮ್ನೆ ಆಳೋದಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ನಂತರ ಈ ದೇಶದ ಗುರುಕುಲ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ದೇಶದ ಹಸುಗಳನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ, ಗೋವನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಕೃಷಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನ ತಮ್ಮ ಕಪಿಮುಷ್ಟಿಗೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರು. ಆರ್ಯ ದ್ರಾವಿಡ ಥಿಯರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಕ್ತಾರೆ. ಆರ್ಯನ್ ಇನ್ವೇಷನ್ ಥಿಯರಿ, AIT ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರೀತೀವೋ ಅದನ್ನ ಹುಟ್ಟಾಕಿದ್ರು. ಆರ್ಯನರು ದ್ರಾವಿಡರನ್ನ ಸಾಯಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರು. ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಎತ್ತಿ ಕಟ್ಟಿ ಒಡೆದು ಆಳುವ ನೀತಿಯನ್ನ, ಡಿವೈಡ್ ಅಂಡ್ ರೂಲ್, ಆ ನೀತಿಯನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಅವರು ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ 1947ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ತಂದುಕೊಟ್ರು. ಆ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದಂತ ಕೆಲವು ಮಹನೀಯರನ್ನ ನಾವಿವತ್ತು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಅವರು ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ, ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್, ಬಾಲ ಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕ್, ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ರಾಜ್ಗುರು ಸುಖದೇವ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್, ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ, ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ, ನಾನಾ ಸಾಹೇಬ, ತಾತ್ಯಾವ್ ಟೋಪೆ, ಊಧಮ್ ಸಿಂಗ್, ಕರ್ತಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಸರಾಭಾ. ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸಾವಿರಾರು ಹೆಸರುಗಳು ಈ ದೇಶದ ಮಾರ್ಟಿಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹುತಾತ್ಮರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಪ್ರಕಾರ 6.5 ಲಕ್ಷ ಜನ ಈ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಮೈ ರೋಮಾಂಚನ ಆಗದೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಮಗೋಸ್ಕರ, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂತ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗತ್ತೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲರ ಕಥೆಯನ್ನ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಜನರ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಅವರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟದ ಬಗೆಯನ್ನ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆದಂತವ್ರು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೇತಾಜಿ ಅಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ನೇತಾಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಾಯಕರು ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನೇತಾಜಿ ಅಂತ ಜನರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆದಿದ್ದು ಅದು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತ್ರ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಸತ್ತಿದಾರೋ ಬದುಕಿದಾರೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರ 100 ವರ್ಷ ಆಯಸ್ಸು ಮುಗಿದಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಲಾಜಿಕಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಿಟ್ರೆ ಅವರು ಹೇಗೆ ಸತ್ರು ಅನ್ನೋ ಕುರಿತಂತೆ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಆಧಾರ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಜೀವನವೇ ಆಗಿತ್ತು. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಂತವ್ರು, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಸ್ಪೂನ್ ಬಾಯಿಟ್ಕೊಂಡು ಹುಟ್ಟುತ್ತವ್ರು. ಅಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮಗ ಅವರು. ತಂದೆ ಜಾನಕಿನಾಥ ಬೋಸ್, ತಾಯಿ ಪ್ರಭಾವತಿ ದೇವಿ. ಅವರಿಬ್ಬರ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಈ ಮಹಾತ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಬಹಳ ಪ್ರತಿಭಾಶಾಲಿ. ಅವನನ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಭಾರತವನ್ನ ಯಾವ್ದೋ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬೈದ್ರು ಅಂತ ಆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗೆ ಅವನು ಹುಡುಗರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊಡೆಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್. ಈ ಬಾಲಕ ಸುಭಾಷ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ಇವನು ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಅವನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ತಂದೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವನ್ನ ಫಾರಿನ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ. ಲಂಡನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ICS ಎಕ್ಸಾಮ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಬರೀಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸುಭಾಷ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋ ಚಾನ್ಸ್, ನಾನು ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಹೋದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಚಾಕರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿ? ನಾನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಾನು ಫ್ರೀಡಮ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀನಿ, ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ICS ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ನಿರಾಕರಿಸ್ತಾನೆ. ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಿಂಗೆ ಭಯ ಇದೆ, ಫೇಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೆದರ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅಂತ.
ಸುಭಾಷ್ಗೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಕೆಳಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತೀನಿ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತು, ಮೊದಲು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಅಪ್ಪ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಲಂಡನ್ಗೆ ಹೋದಂತಹ ಸುಭಾಷ್ ಇಡೀ ಯುರೋಪಿಗೆ 4ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. 4ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಇಡೀ ಯುರೋಪಿಗೆ. ಅವರು ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮನೆಗೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರ್ತಾಳೆ. ನೀನು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸುಭಾಷ್ ಏನಾದ್ರು ICS ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ, ಮತ್ತು ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ತುಂಬಾ ಗೌರವ ಆಧಾರ. ಆದ್ರೆ ಸುಭಾಷ್ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಬಿಸಾಕಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಫ್ರೀಡಮ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಹೋರಾಟವನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಸುಭಾಷ್ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಾಂತಿಯ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ, ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ಹಿಟ್ಲರ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಭಾರತದಿಂದ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸರು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹಿಟ್ಲರ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜರ್ಮನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯಾಣ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಕೆಲವು ಬಾರ್ಡರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ವೇಷ ಮರೆಸ್ಕೊಂಡು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮೂಗನ ತರ ನಟನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಬಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಕಾರ್ ನಲ್ಲಿ, ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಟ್ರೈನ್ ನಲ್ಲಿ, ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ನಡ್ಕೊಂಡು, ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಓಡ್ಕೊಂಡು ತಲೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ಇಟಲಿ, ಜರ್ಮನಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಾರೆ. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಇಟಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಜರ್ಮನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಿಟ್ಲರ್ನ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಹಿಟ್ಲರ್ ಜೊತೆಯೂ ಅವರು ಭಾರತದ ಕುರಿತಂತೆ ಗರ್ವದಿಂದ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಹಿಟ್ಲರ್ ಭಾರತವನ್ನ ತಿರಸ್ಕಾರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಸುಭಾಷ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಹಾಗೆ ಭಾರತವನ್ನ ತಿರಸ್ಕಾರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಭಾರತ ತನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನ ತಾನೇ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಗಟ್ಟಿ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಲರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಿಟ್ಲರ್ ಆನಂತರ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಉಪಾಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಜಪಾನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಆಗ ಸಬ್ಮೆರಿನ್ ನಲ್ಲಿ, ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿಯಲ್ಲಿ 100 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಸಿಂಗಪೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸಿಂಗಪೂರಿಗೆ ಬಂದು ಜಪಾನಿನ ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನ ಅವರು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅವನಿಂದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಮಿ ಅಂತ ಕಟ್ಟಿ ಆ ಆರ್ಮಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಮಿಗೆ ಜನ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಸುಭಾಷ್ ಅವರು ಜನರನ್ನ ಹುರಿದುಂಬಿಸ್ತಾರೆ. ರೇಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ, ಜನರನ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭಾಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ, ಜನರ ನಡುವೆ ಸಂಚರಿಸ್ತಾರೆ. ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿದ್ದಂತ NRIಗಳನ್ನ ಮಾತನಾಡಿಸಿ ಅವರನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು, ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸೈನಿಕರನ್ನ ಯುದ್ಧ ಕೈದಿಗಳಾಗಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಂತ ಜಪಾನಿನಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು, ಜರ್ಮನಿಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ದೇಶ ಪ್ರೇಮದ ಪಾಠ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸರು INA ಕಟ್ತಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಸೈನಿಕರನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸುಭಾಷ್ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರ ಕಷ್ಟವನ್ನ ನೋಡೋದಿರ್ಲಿ, ಅವರ ಕಷ್ಟವನ್ನ ನಾವು ಅನುಭವಿಸೋದಿರ್ಲಿ, ಅವರ ಕಷ್ಟವನ್ನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಭಯವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಅವರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು INA ಅವರು ಕಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಯನ್ಮಾರ್ ಮುಖಾಂತರ ಭಾರತದೊಳಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಮಣಿಪುರವನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಇದನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಭಾರತವನ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕೈಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸುಭಾಷ್ ಅವರು ಪಟ್ಟಂತ ಕಷ್ಟ ಮಣಿಪುರದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಯಿತು. ಮಣಿಪುರವನ್ನ ಗೆದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನ ಹಾರಿಸ್ತಾರೆ 1943-44 ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನ ಹಾರಿಸಿ ಸ್ವಂತ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿ, ಭಾರತದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ, ಆಜಾದ್ ಹಿಂದ್ ಫೌಜ್ ಅಂತ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ, ಆಜಾದ್ ಹಿಂದ್ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅದರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯೂ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸರು ಆಗ್ತಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದಾದ ನಂತರ 2ನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಜಪಾನ್ ಸುಭಾಷರ ಮಿತ್ರನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಜಪಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಣುಬಾಂಬನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಹಿರೋಶಿಮಾ ಮತ್ತು ನಾಗಸಾಕಿ ಮೇಲೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಬಾಂಬ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದರ ಪರಿಣಾಮ ಜಪಾನ್ ಸೋಲ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಜಪಾನ್ ನೆರವು ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸರ INAಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ INA ಸೈನಿಕರು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಭೀಕರವಾದಂತ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಪಡ್ತಾರೆ. ಅಸ್ಸಾಮಿನ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಮಣಿಪುರ, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನ್ ಅರಣ್ಯ ಇದೆಯೋ ಆ ಅರಣ್ಯದ ಒಳಗಡೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮವರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ಕಚ್ಚಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಲೇರಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ, ಔಷಧಿಗಳು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಡೇರೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಕಡೆ ಗಳಿಗೆವರೆಗೂ ಅವರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋತು ಹೋದ್ರೂ ಸಹ ದೇಶದ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿರಲ್ಲ. ಅಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೇಶಭಕ್ತರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಆ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ INA ಮಾಡಿದಂತ ಈ ಹೋರಾಟ ಗೊತ್ತು? ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸರು ಮಾಡಿದಂತ ಈ ತ್ಯಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು? DC ಹುದ್ದೆ ನನಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತೀವಿ ಆ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ.
ಬರ್ಬೋದು ಬರದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸರು ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಯನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ನರಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಯಂ ತಾವೇ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸರು ಒಬ್ಬರ ಕಥೆ ಅಲ್ಲ ಇದು, ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟಂತ ಅನೇಕ ಜನ ಈ ರೀತಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ದೇಶದ ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ, ಸ್ವರ್ಗವಾಗಿದ್ದಂತ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ನರಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸರು ಆನಂತರ ಫ್ಲೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ದಾಖಲೆಗಳು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿ ಬಂಡಾಯ ಅಂತ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಪರವಾಗಿ ಯಾರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸೈನಿಕರು, ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಇಡ್ತಾರೆ. ಆ ದಂಗೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ಈ ದೇಶವನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡೋಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಡೋದೇ ಸರಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಹೋರಾಟವೂ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು, ಜೊತೆಗೆ ದೇಶವನ್ನ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ ಅಂತ ಎರಡು ದೇಶವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸರ ಈ ಹೋರಾಟ ಪ್ರಪಂಚದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ, ಜಾಗತಿಕ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲುಗಲ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ದೇಶದ ಏಕಾಂಗಿ ವೀರ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡದಂತ ಇತಿಹಾಸ ಬಹಳ ಅಪರೂಪ. ಅಂತ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವರು ನಮ್ಮ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸರು, ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸರು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಅನೇಕ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಂತೆಂತ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದು ಒಂದೊಂದು ಕತೆ. ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ರಾಜ್ಗುರು, ಸುಖದೇವ್ ಅಂತ 23 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗರು, ಅವ್ರನ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷರು ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನೇಣು ಶಿಕ್ಷೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ನೇಣು ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ. ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋದೊಂದು ಭಾಗ್ಯ, ನಾನು ಸತ್ರೆ ನನ್ನ ತರ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವರು ನಗ್ನಗ್ತಾ ಆ ಬಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಕತ್ತಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಹಗ್ಗಕ್ಕೆ ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಹಾಡು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸಾಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಉರುಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೊರಳಿಗೆ ಹಾಕುವಂತ ಹಗ್ಗಕ್ಕೆ ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಕತ್ತಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ, ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸತ್ತಾಗ ಅವ್ರ ವಯಸ್ಸು ಕೇವಲ 23. ಖುದೀರಾಮ್ ಬೋಸ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ 17 ವರ್ಷ ಅಷ್ಟೇ. 17 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅವರಿಗೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಖುದೀರಾಮ್ ಬೋಸ್ ಸಹ 17 ವರ್ಷ ಸಾಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಕರ್ತಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಸರಾಭ 18-19 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಬಾಬುಲಾಲ್ ಗೇನೋ ಅನ್ನೋ ಹುಡುಗ 12 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ 24 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಿರುದ್ಧ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 250 ಜನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಕೈಲಿದ್ದಂತ ಗುಂಡುಗಳು ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗುಂಡು ಬಾಕಿ ಇದ್ದಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೋಬಾರದು ಅಂತ ಅವರು ಚಿಕ್ಕದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಪಥ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ದುಶ್ಮನೋं की गोलियों से मैं सामना करूंगा, मैं आजाद हूं, आजाद ही रहूंगा ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಶತ್ರುಗಳ ಗುಂಡಿಗೆ ನಾನು ಗುಂಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೊರತು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆನ್ ತಿರುಗಿಸಿ ಹೋಗಲ್ಲ, ನಾನು ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿಯೇ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವರು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಲುವಾಗಿ ಕೊನೆ ಗುಂಡು ಉಳಿದಿದ್ದಾಗ ಆ ಗುಂಡನ್ನ ರಿವಲ್ವಾರ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಣ್ಣನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಮ್ಮ ನಾನು ನಿನ್ಗೋಸ್ಕರ ಇಡೀ ಜೀವನ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮ ಅಂತಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ನಿನ್ಗೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಆ ಗುಂಡನ್ನ ರಿವಲ್ವಾರ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ತನ್ನ ಹಣೆಗೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟವರು. ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ನೀವು ಕೇಳೇ ಇರ್ತೀರಾ. ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಗಂಡ ಸತ್ತ ವಿಧವೆ, ಗಂಡ ತೀರೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ರಾಜನನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಿರ್ತಾಳೆ ಈ ಹುಡುಗಿ. ರಾಜ ತೀರೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳು ಇರಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ದತ್ತು ಪುತ್ರನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತ ಒಬ್ಬ ಮಗನನ್ನ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಯುದ್ಧರಂಗದಲ್ಲಿ. 2 ಕೈಲೂ ಖಡ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಕುದುರೆಯ ಲಗಾಮನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಆಕೆ ಮಾಡಿದಂತ ಹೋರಾಟ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಮರ. ಭಾರತೀಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂತ ತ್ಯಾಗವನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು, ಎಂತ ಶೌರ್ಯವನ್ನ ಮೆರೆಯಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ. 1857 ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಫೀಸರ್ ಒಬ್ಬ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಇಡೀ ಯುದ್ಧರಂಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಏಕೈಕ ಗಂಡು, ಇದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು, ಇಡೀ ಯುದ್ಧರಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಒಬ್ರು ಗಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಅಂತ. ಎಂತ ಹೋಲಿಕೆ ನೋಡಿ. ಸಾಯ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕವಿ ಒಬ್ಬ ಬರಿತಾನೆ, ರಾಣಿ ಸಾಯ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಡೀ ದೇಹ ರಕ್ತದಿಂದ ಆವೃತ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಕತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏಟುಗಳು ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ವು, ರಕ್ತ ಹರಿದು ದೇಹ ಎಲ್ಲ ಕೆಂಪಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಸೂರ್ಯ ಆಗ್ತಾನೆ ಮುಳುಗುತ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆಗ ರಾಣಿ ಹೇಗ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ರಕ್ತ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದು ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ.
ಅಂತ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಸಂಘಟಿಸಿದ್ರು. ಸಾಯೋ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಆಕೆ 10 ಜನರೊಂದಿಗೆ 10 ಜನ ಗಂಡಸರೊಂದಿಗೆ ಒಬ್ಬಳು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಅಷ್ಟೂ ಜನರನ್ನು ಕೊಂದು. ಇಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೀರ ವೀರಾಂಗನೆಯರು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಮತ್ತು ನೀವು ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹೀಗೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಹಳ ಸಂಕಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಲೈಫು ನನ್ನಿಷ್ಟ, ನನ್ನ ಜೀವನ ನನ್ನಿಷ್ಟ ಅನ್ನುವಂತ ಈ ನನ್ನಿಷ್ಟ ಅನ್ನುವಂತ ಥಿಯರಿಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಅವತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಹೇಗೆ ಡಿವೈಡೆಂಡ್ ರೂಲ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನವೂ ಸಹ ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನಿಗಳು, ವಿದೇಶಿ ಶಕ್ತಿಗಳು, ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯರು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನ ಒಡೆದು ಆಳಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮೊಳಗಡೆಯೇ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವಂತ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಫೆಮಿನಿಸಂ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಫೆಮಿನಿಸಂ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಷ್ಟೇ ಶ್ರೇಷ್ಠರು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಒಂದು ಕೈ ಮೇಲೆ ಅಂತ ನಂಬುವಂತವ್ರು ನಾವೆಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ಫೆಮಿನಿಸಂನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬ, ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕುಟುಂಬ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯನ್ನ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವೋ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿನ ಹಾಳು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಕುಯುಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಚೋದಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಫೆಮಿನಿಸಂ ಅನ್ನುವಂತ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಅನೇಕರು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಜಾತಿಗಳ ನಡುವೆ ಒಡಕನ್ನ ತರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಒಡಕನ್ನ ತರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಷೆಗಳ ನಡುವೆ ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡವರು ಚಿಕ್ಕವರ ನಡುವೆ ಜನರೇಷನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತದನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡವರಿಂದ ಚಿಕ್ಕವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಿಗದಿರೋ ತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕವರು ದೊಡ್ಡವರ ಮಾತನ್ನೇ ಕೇಳದಿರೋ ತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಕೈಲೂ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ. ಆ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಸಂಗತಿ ಆಗಿದೆ. ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳು, ಕುಡಿತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಸಂಗತಿ. ನಾವಿವತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜನ ಇರ್ತೀವಿ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಯಾರ್ಯಾರನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ನಾವ್ ಎಂತ ಜನರನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ನಾವು ಸದ್ಗುರುನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಾ? ನಾವು ರವಿಶಂಕರ್ ಗುರುಜಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಾ? ನಾವು ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡುವಂತ ಟೀಚರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಾ? ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಾ? ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಾ? ಯಾರನ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತೆ ಹೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾವ್ ಯಾರನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸಿನಿಮಾ ನಟರನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಸಿನಿಮಾ ಆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಅಥವಾ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಡಲ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳುವಂತವ್ರನ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಅಥವಾ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಅಥವಾ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಯಾರನ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಈ ಎರಡು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನ ಹೇಗೆ ಆಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಜನರೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದೇ ಜೀವನ, ಅವ್ರ ತರ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ ಜೀವನವೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟನೆ ಮಾಡೋರು ಕೇವಲ ನಟರು ಮಾತ್ರ. ಅವರ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ಗೆ, ಅವರ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ, ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ, ಅವರ ಕಲೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಗೌರವ ಕೊಡೋಣ. ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಹೀರೋ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದು ಸಿನಿಮಾ ನಟರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೀರೋ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ ಹೀರೋ ಯಾರು ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾರು ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ, ಯಾರು ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜೀವನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರು ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾಗಿ ಹೀರೋಗಳಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಹೀರೋಗಳಾದವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ಸ್. ತಮಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲದೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ, ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ನಗ್ನಗ್ತಾ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವರು ನಿಜವಾದಂತ ಹೀರೋಗಳು. ಅವರ ನಂತರ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಾರ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಸೈನಿಕರು, ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್, ಅವರು ನಮ್ಮ ಹೀರೋಗಳು. ನಾವು ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೀರೋ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಸಿನಿಮಾ ಆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ. ನಮ್ಗೆ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಹೀರೋ ಆಗ್ಬೇಕು, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೀರೋ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು. ನಾವು ಸಂದೀಪ್ ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೋಲ್ಜರ್ ಸಂದೀಪ್ ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟ. ತಾಜ್ ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ನಮ್ಗೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು. ಜಾನ್ಸಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ನಮ್ಗೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದಂತ ಜನರು ನಮ್ಗೆ ಹೀರೋಗಳು ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಅನ್ನಿಸ್ತಾರೋ ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ, ಆವತ್ತು ನಾವು ಅವರಂತಾಗುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಅನೇಕ ಜಂಕ್ಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಜಂಕ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿಗಳು, ಚೈಲ್ಡ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾಲೇಜ್ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ಫಿಲಾಸಫಿಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ಆಗಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ನೆಂಟ್ರಿಷ್ಟಲ್ಲ, ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವು ಅನೇಕ ಚೈಲ್ಡ್ ಫಿಲಾಸಫಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ದಿರುವಂತ ಐಡಿಯಾಲಜಿಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಜಂಕ್ಗಳಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಐಡಿಯಾಲಜಿಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೂ ನಾವು
ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನ ತರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾತನಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ವಂದಿಸ್ತಾ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮಹೋತ್ಸವದ ಈ ಸುವರ್ಣ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜೀವನವನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ. ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೈನಿಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂತು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾಲೂ ಸಹ ನಾವು ದೇಶವನ್ನ ಬೆಳೆಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಾನು ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತ ದಿಶಾ ಭಾರತ್ಗೆ ನಾನು ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೇಳಿದಂತ ನನ್ನೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಮುಂದೆಯೂ ಸಹ ಯಾವತ್ತು ಬೇಕಾದರೂ ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತಂತೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಸದಾ ಸಿದ್ಧ ಇರ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂತ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತೆ, ವಂದೇ ಮಾತರಂ. Thank you, sir. Thank you so much for the knowledgeable and the enlightening session. I've learned a lot and I am willing to work for my country right now. I'm really inspired. Thank you so much. I would like to express my heartfelt gratitude to all the members of Disha Bharath for helping us organize this program and helping us make our country a better place. And I thank our keynote speaker, Shri Nityananda Vivekavamshi sir, for taking time off his busy schedule, being here with us today and imparting his knowledge with us today. Thank you, sir. Thank you so much. And I thank all my fellow students for joining us today. Thank you and have a good day. Prithvi, Yes, sir. you can end the session. Okay.